Welcome to charting session. I know last week was insane. Hopefully everybody were safe with all the news that's been popping up with Donald and Elon on two opposite sides fighting with each other. It was like moreover Fight Club kind of thing where they were fighting each other, mocking everyone on Twitter feed. That was like pretty dope because Trump was actually giving a press statement while Elon was just posting status on his X. So that was pretty cool. Market were very crazy on that time. So yeah, let's jump back to charting session, guys. So we come here once every week, most probably on Saturdays, somewhere around 9 p.m. to 10 p.m. Indian time, just to go ahead and look at what happened on the entire week. So this would be a weekly review. We call it WR. And then in case if you had some sort of doubts that you came across in this entire week, or if you're new to trading, if you have some sort of doubts, this is the time that I dedicated to probably help you out if your questions make any bit of sense. So this would be, let's say, learning session. We are here to learn, and let's go ahead with that. So as we go ahead and look what happened in this entire week, make sure that you pull up your journal, or if you have any questions, pull up the trades with screenshots and then post it right here on Discord. So you can pretty much post if you have generic doubts, you can pretty much post it in general doubts. If you have some sort of forex related doubts, you can put it here. Indices related doubts, again, you can put it here. Commodities related doubts, you can put here. ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் அதெல்லாம் போட்டுருங்க. So let's jump right into what happened on dollar from the weekly chart. Sorry, ba. கொஞ்சம் தண்ணி தாங்க எடுத்துச்சு. Somebody is joining. Okay. So yeah. So let's see what happened on dollar this week. This is what we were presented with before the week began. That is basically the past week, June 2nd, right? At the print this is what we were presented. And what do I see here? Abdinaka, I see a imbalance which was actually respected, and then a huge displacement on the weekly chart. So this candle signifies that we have lower prices, that we are looking for lower prices. So I would probably aim for this low. That would be my lowest hanging fruit, or pakkathula irukka target, the nearest liquidity that I'm aiming for. And then most possibly here. These are the two targets that I'm looking at with this kind of price action. So இப்போ உங்களுக்கு வர வேண்டிய கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா, பென் இந்த வீக் இப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கே, ஸோ weren't you looking for higher prices? அப்படின்னா, see, if you just look at it on a candle closure basis, அப்படி பார்த்தாக்கா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீக் ஹைஸ் அண்ட் லோஸில் லோவை சூப் பண்ணிவிட்டு மேலே க்ளோஸ் வச்சிட்டோம். வி ஷுட் டெக்னிக்கலி கோ ஹையர். பட் நம்ம எங்கேருந்து இந்த ப்ரைஸ் டெலிவர் ஆகுது? வேர் இஸ் திஸ் ப்ரைஸ், திஸ் பேரிஷ் மூவ் ஹேஸ் பின் டெலிவர்? இட்ஸ் பின் டெலிவர் ஃப்ரம் அ key level, which is aka a weekly imbalance. So this bearish move has been delivered from an internal range liquidity, which is a key level, and that is also a fair value gap, right? A CB. So when IRL sponsors this move, it should probably end after seeking liquidity at the ERL, right? So I'm targeting this. So my IRL, my MMXM concept tells me that we have to look for lower prices, and this huge displacement also tells me that we have to look for lower prices. So since this is a weekly chart, I will right away go into a 4-hour chart just to see what is happening there. So if we look here, we can see a huge series of down close candles that's been sponsored from that weekly imbalance, right? So, and then this particular imbalance, that's also there. So for this week, I will probably target this because this is my resting liquidity that I'm looking for. I'm not going to long this. If there is some sort of setup that's available to short dollar, so dollar sell பண்ற மாதிரி, or else EU, GU long பண்ற மாதிரி ஏதாவது opportunities இருந்தாக்கா, I will do that because I'm looking for lower prices on dollar. So dollar கீழே வரணும்னாக்கா, dollar கீழே வந்தா EU, GU எங்க போகும் guys? Chat. I want this to be interactive, so if I ask questions, you need to put answer, right?
Yeah, exactly. So if dollar is down, EUG and all your currency pairs which has dollar on the as the code currency should go up. It's easy as that. So this is what I was looking at, and then where did the week open? So yeah, week opened right here. This was the week open. So week openலே எனக்கு வந்து என் டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு. So when your liquidity has been swept, you should not actually keep selling it because there is no other thing to trade with, right? See, I was looking for bearish prices. First, this was my first draw, and then this is my final target. And apparently, on a very good week, என்ன நடந்திருக்கணும்னாக்கா, this is what a textbook sell week ன்னு சொல்லுவாங்க. If you are not aware of it, make sure you take notes. So this was the dealing range that we were dealing with, right? இது கிடையாது, ஏன்னா இதுதான் புது டீலிங் ரேஞ்ச். ஏன் பென் இந்த டீலிங் ரேஞ்சை எடுக்கல? Wait, I'll first change it up. So yeah, this is the dealing range that we were dealing with before market opened. So the one question which you should have is, why aren't you measuring this dealing range instead of this, right? So if you should have that question. The reason why am I measuring this dealing range instead of this whole as dealing range is because price retraced higher. So that signifies we are creating a new dealing range. So if you look at it this way, this was the first high and the low. What happened? Price came back into equilibrium, and then the next low is here. What happened? Price came back into equilibrium and then came pushed down. So then the next dealing range comes here from this high to this low. What happened? Price actually didn't come to equilibrium, so we go again down. What happened? We didn't. So ingayume we never came back to rebalance the price. And then what happened here? We came back இந்த இடத்துல வச்சாக்கா. ஸோ நம்ம இன்னும் வரவே இல்லை, பிகாஸ் நம்ம இந்த லோ போட்டப்போ we were measuring from this high to this low. See, and there is no soup that's been happened, right? There is no turtle soup happened. So what do? We go to another low, the next low. And this is still your protected high because this is neither being swept and price never came back into equilibrium. So in the price like முடிஞ்சதும், you will be measuring this low and then this high because this is the dealing range that we are dealing with. இப்போ price என்ன பண்ணிருக்குன்னா, price came back all the way higher to do what? To sweep liquidity above this key level. And certainly இங்க வந்து மேபி நம்ம ஏதாவது correlated assetல ஏதாவது SMD இருக்கும். So something like this. So இப்போ what happens is this becomes the dealing range. ஏன்னா this is the high, this is the low, this is the turtle soup, high to low, dealing range, pull back into this. So since dollar is extremely bearish, நம்ம டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்த FEGலயே நம்ம அந்த கீ லெவலே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு we went down. So எப்போ இது கன்ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா, right after we see a candle closure below this particular low. ஏன் அப்படின்னாக்கா, if you look at how price moves அப்படின்னா, where is that shit? One second guys. Where is it? Ayyo. அது இருக்கு. Okay, so yeah, sorry about that. So if you look what happened here, அப்படின்னாக்கா, see, this is a low, high, this is the swing structure, right? Happening. இதுதான் இங்கே ஆயிருக்கு. So what is this? Is this a bullish market or what? Chat. Type 1 if it's a bullish market, type 2 if it's a bearish market. MMXM நான் கேட்கல bro. I asked whether it's a bullish market or a bearish market. Yeah, that's why I said type 1 if it's a bullish market, type 2 if it's a bearish market. Cool. So this is the structure that we are dealing with. And in the structure, according to ICT concepts, what is this? This is your breaker block. What is this here?
உங்கள் பிரேக்கரோட அலைன் ஆகிறது இஸ் தட் கீ லெவல். ஸோ தட் இஸ் மச் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட். அண்ட் தென் ப்ரைஸ் இஸ் ஃப்ராக்டல். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருக்கு, இது உங்கள் பிரேக்கர், இது இவங்களோட அடுத்த ப்ரைஸ் லெக்குக்கான பிரேக்கர் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ஷுட் ஹோல்ட் ப்ரைஸ் டு ஆஃபர் லோவர் ப்ரைஸஸ். இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்னன்னாக்கா, we were bearish. I mean, I was bearish. If you were not, I was bearish until these lows. ஆனால் மண்டே லண்டன் செஷன்லேயே இந்த லோ முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஐ ட்ரேட் நியூயார்க் செஷன். எனக்கு நியூயார்க்கில் இங்கே டார்கெட்டே இருக்காது. ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டூனா, ஐ ஷுட் வெயிட் ஃபார் த ப்ரைஸ் டு ரீட்ரேஸ் பேக் எய்தர் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் ப்ரைஸ் டு கோ அப் பேக் அகேன். ஏன்னா இப்போ இதை சூப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துச்சுனாக்கா தட் சிக்னிஃபைஸ் அ சேஞ்ச் இன் த என்டையர் ட்ரெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டீலிங் ரேஞ்ச் தட் ஐம் டீலிங் வித் ரைட் நவ். ஏன் இந்த ஹைனா, ப்ரைஸில் என்ன ஆயிருக்கு, ஒரு ஹை ஒரு லோ ஒரு லோவர் ஹை போட்டுட்டு இன்னொரு லோவர் லோ போட்டுருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த டீலிங் ரேஞ்ச் தட் ஐம் டீலிங் வித். இப்போ ஐம் கோன் லுக் ஃபார் ப்ரைஸ் டு புல் பேக் ஹையர் அண்ட் தென் இங்கேருந்து ஐ மைட் ப்ராப்லி ஃபைண்ட் சம் சார்ட் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ஆன் கிராஸ் பேர்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் அகேன் அ 4 hour chart because we are working with weekly chart. This becomes your change in the state of delivery, right? So series of up close candles before the down move, அதுக்கு கீழே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனால் தட் இஸ் யோர் சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. அது ஸ்விங்கில் நடந்தால் ஸ்விங் சிஏஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம், சிங்கிள் கேண்டில் எடுத்தால் சிங்கிள் கேண்டில் சிஏஎஸ்டி ஆர்டர் பிளாக்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு இந்த இடத்துல வந்தால் தான் எனக்கு ட்ரேட். அது வரைக்கும் ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டூ வாட், இந்த இடத்துல போயிட்டு இங்கே இந்த ப்ளஸ் இருக்கா, இதை இப்படி அமுத்தி ரீப்ளே பட்டன் வச்சுருக்கேன். ஸோ இல்லைனாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு அலர்ட் போட்டு நம்ம தள்ளி போயிடலாம் சார்ட்டை விட்டு. பிகாஸ் த ரீசன் வை மோஸ்ட் ட்ரேடர்ஸ் ஃபெயில் இஸ் இதுதான் மூவ், இங்கேருந்து கீழே வர்றது தான் மூவ். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அதுதான் இங்கே மேலே வரப்போதே, நம்ம இங்கேருந்து லாங் பார்ப்போம், அப்புறம் மேலேருந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இங்கேருந்து லாங் பார்க்குறன்னு இடத்துல இங்கே ஸ்டாப் வாங்கி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைஸ் வந்து இங்கேருந்து இப்போ இப்படி தான் போகுது, இப்போ இப்படி தான் போகுது, இங்கே போய் இங்கே பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த மூவை ட்ரேட் பண்ணுறது விட்டு இதை ட்ரேட் பண்ண பார்ப்போம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு லாங் பார்ப்போம், மார்க்கெட் என்ன பண்ணுவோம், வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா, we should make sure that we only trade the move that you actually planned instead of the move that is happening. உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணீங்களோ அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள். there is no reason for you to go fucking longs here just to instead of waiting for shots from the premium zone, right? So what happened here, we came back higher, and even right now I don't know whether the market is bearish because this is a 4 hour order block. So inge na edukanunaka I can rather put my entry here and then have my stop right here and then target these lows. I can look for a 2 hour. 2 hour will be somewhere here. Okay, I can look for a 2 hour. So this is one way of trading it. Okay, wow. But what is the other way of trading it abdinaka? This is a 4 hour key level, right? So this is where time frame blend has to happen. So first one, what is the time frame that we are working with? In higher time frame நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Chat. இது 4 hour, பட் நம்ம என்ன ஹையர் டைம் ஃப்ரேமை நம்ம இதுக்கு இந்த நரேட்டிவ்க்கு வச்சுருக்கோம். ஓகே, சூப்பர். வீக்லி. ஸோ வாட் இஸ் த டைம் ஃப்ரேம் தட் அலைன்ஸ் வித் வீக்லி? 4 hour. Okay. What is the time frame that aligns with 4 hour? Cool. 15 minute. And then from 15 minute, 1 minute. Okay. This is the time frame alignment. But நம்ம weekly level trade பண்றோம்ன்றதனால இங்கிருந்து நம்ம 1 minuteல போய் எடுத்தா the probabilities of trade going to TP will be very low. ஏன்னா it is extremely hard to catch that particular soup அந்த இடத்துல. அந்த பாட்டம் டிக்லையோ இல்லை டாப் டிக்லையோ போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. தட்ஸ் வை ஹையர் ஆர்ஆர் ட்ரேடர்ஸ் வில் ஹாவ் லோவர் வின் ரேட். பட் இந்த வீக்லி சார்ட்டை we can easily milk it in 15 if you know how to trade. Again, இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணது என்ன, இங்கேருந்து நம்ம செல் பார்த்தோம், செல் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, மார்க்கெட் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம டார்கெட்டை எடுத்துருச்சு. ஸோ எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு ட்ரேடே கிடைக்கல, விச் இஸ் பேசிக்லி நம்மளுக்கு மண்டே ஃபுல்லாக ட்ரேடே இல்லை. திருப்பி மார்க்கெட் வந்தது டியூஸ்டே 11
3 AM தான் மார்க்கெட் மேலே வந்திருக்கு ஓகேவா, விச் இஸ் பேசிக்லி டியூஸ்டே 11 PM இருக்கும். பட் டெக்னிக்கலி யூ ஷுட் ஒன்லி ட்ரேட் டியூரிங் த கில் ஜோன் விச் சிக்னிஃபைஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில். இதுக்கப்புறம் தான் யூ ஷுட் ட்ரேட். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஒரு 4 hour கீ லெவல், 4 hour பிரேக்கர். அந்த பிரேக்கரை தான் இங்கே மார்க் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 hour key level we can go ahead and look for some sort of bearish signature in 15. ஸோ டியூஸ்டேவே வந்துருச்சு மார்க்கெட் மேலே, ஆனால் நம்மளுக்கு திரும்பலை பிகாஸ் திஸ் இஸ் 4 hour டைம் ஃப்ரேம், ரிமெம்பர் தட். ஸோ 10 AM வந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்த ஒரு 4 hour கீ லெவல்லேருந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த 4 hour கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ சும்மா வந்து இப்போ 4 hour பிரேக்கர்ன்றதுனால அகேன் தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ட்ரேடிங் இட், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர். சும்மா இந்த பிரேக்கரில் வந்து யூ கேன் ஹேவ் யுவர் செல் லிமிட் அண்ட் தென் பிரேக்கர் மேலே இந்த ஸ்விங்கில் இந்த கேண்டலோட ஓப்பன் ப்ரைஸில் யூ கேன் ஹேவ் த ஸ்டாப் டார்கெட்டிங் 2 hour. தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ட்ரேடிங் இட். இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் டு பி வெரி பர்ஃபெக்ட், டிக் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபர்மேஷனுக்கு வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இந்த பிரேக்கருக்குள்ளே ட்ரேட் ஆக விட்டு அந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 hour கேண்டில் 7 AM கேண்டில் எனக்கு க்ளோஸ் ஆனால் தான் தெரியும் இந்த பிரேக்கர் வேலை செய்தா இல்லையான்ட்டு. பேரிஷாக க்ளோஸ் ஆகலை. அப்போது வாட் am I gonna do? I'm gonna wait. ஸோ இந்த கேண்டில் என்ன ஆயிருக்கு? 11 AM கேண்டில் புல்லிஷாக தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்டில் நோ பேரிஷ் மூமெண்ட். இப்போ நீங்கள் இதை 15ல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து டாப் ஆகிடுச்சு, இங்கேயே சிஸ்ட் வச்சிருச்சுன்னு இங்கேயே ஷார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. மார்க்கெட் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஸ்டாப், ரைட்டா? இல்லை இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்து இங்கே சிஸ்ட் வச்சிருச்சு, இங்கே ஷார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. மார்க்கெட் திருப்பி இங்கே வரும்போது ஸ்ப்ரெட்டில் ஸ்டாப் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ யூ ஷுட் ஆக்சுவலி அலைன் த டைம் ஃப்ரேம் ப்ராப்பர்லி ஆன் விச் டைம் ஃப்ரேம் யூர் ட்ரேடிங். இப்போது இந்த கேண்டில் இதுவுமே பேரிஷாக க்ளோஸ் ஆகலை. ஸோ யூ நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் கான்ஃப்ளூவன்ஸ் ஆன் த 4 hour டைம் ஃப்ரேம் பிஃபோர் கோயிங் டு த 15-minute டைம் ஃப்ரேம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தாக்கா இந்த கேண்டில் பேரிஷாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. சி வாட் ஹேப்பன்ட்? இங்கே என்ன இருக்கு? சாட் எஸ் டர்ட்டில் சூப். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த ட்ரெண்ட் லைன் லிக்விடிட்டியை சூப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு 11 PM க்ளோஸ் வச்சிருச்சு. இப்போ நான் அதை ஒரு 15-minute சார்ட்டில் போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு இப்படி இருக்க ப்ரைஸ் ஆக்ஷன், கரெக்டாக? ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் இந்த பிரேக்கரில் நான் எடுக்கலாம் வித் மை ஸ்டாப் பீங் ஹியர், சம்திங் லைக் திஸ். இல்லை அப்படின்னாக்கா நான் வந்து லண்டன் செஷனில் மார்க்கெட் உள்ளே வர விட்டு கூட எடுக்கலாம். ட்ரிகர் ஆச்சா? நீங்கள் தான் ட்ரிகர் ஆகிருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே மார்க்கெட் என்ட்ரி போடலனாக்கா இதுதான் உங்களோட சேஞ்ச் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துருவோம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் லிமிட் ஆர்டர் போட்டிருப்பீங்க. இங்கே வந்து ட்ரிகர் ஆகிருக்கும். இங்கே ட்ரிகர் ஆன உடனே என்ன ஆச்சு? மார்க்கெட் வந்து இந்த இம்பேலன்ஸை பிரேக் பண்ணணும். ஃபாஸ்ட்டாக டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சுன்னா தட் சிக்னிஃபைஸ் வி ஆர் ஆக்சுவலி இன் அ வெரி குட் பேரிஷ் மொமெண்டம் அப்படின்ட்டு. சி 1 2 எல்லாத்தையுமே இதை தூக்கிடுச்சு. இப்போ யோர் ஸ்டாப் ஷுட் பி ஹியர். There is no reason for market to come back up. Illana, you can also have your stop here and then you can have the TP right there at that low. ஏன்னா சி இப்போது நம்ம கரெக்டாக பார்த்தாக்கா இந்த பர்டிகுலர் புல்லிஷ் இம்பேலன்சஸ் எல்லாம் நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த இம்பேலன்ஸ் ஷுட் ஹோல்ட், அதாவது இந்த 50% ஷுட் ஹோல்ட், ஷுட் நாட் லெட் ப்ரைஸ் ஹையர். ஏன்னா இந்த 50% தாண்டி மேலே ப்ரைஸ் வந்துருச்சுன்னா அது இதை எடுத்துரும் ப்ராபப்ளி இதை எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் யூ டு ஹேவ் த ரிஸ்க் ஆன் த டேபிள். இப்போது மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா கீழே போச்சு, இல்லை மேலே வந்துச்சுன்னா மேலே. சி தட்ஸ் இட், இட்ஸ் that சிம்பிள். இப்போ இது அப்படியே ஈவில் நடந்திருக்கும், இல்லை ஜியூவில் நடந்திருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு மேக் ஷுர் வாட் யூ ஆர் ட்ரேடிங், அதுக்கான பிளானை ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ட்ரேட். அதை விட்டுட்டு சும்மா காட்டி இது இருக்குது அது இருக்குது லொட்டு இருக்குது லொசுக்கு இருக்குன்னு அடிச்சுன்னு இருந்தீங்கன்னாக்கா 5 பைசாக்கு உதவாது. ஓகேவா? டைப் 1 if you understood it, type 2 if you don't.
இங்கே இருக்க யாராவது வந்து வில் பி லைக் ஹைன்சைட்டில் இதெல்லாம் பண்ணுறது ஈஸி ப்ரோ, ஆனால் லைவ் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரில ப்ரோ, முடிஞ்சால் பண்ணி காட்டு ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா தயவுசெய்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் விட்டு போயிருங்க. இந்த காலம் உங்களுக்கு கிடையாது, இது எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சதுன்னா ப்ளீஸ் லீவ் திஸ் கால் அண்ட் த டிஸ்கவுண்ட். ஸோ யா, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் டாலர். ஓகே, இப்போ நம்ம டாலர் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ விச் பேசிக்லி மீன்ஸ் இதனோட இன்வெர்ஸ்லி கார்லேட்டட் ஆசட்ஸ் தான் உங்களோட உங்களோட வாட் இஸ் தட் ஷர்ட் EU, GU, all of that currency pairs, right? So இப்போ நம்ம டாலர்லேருந்து we can go back to NQ because that's what I trade. NQலலாம் வந்து having a higher time frame draw in my personal opinion with this market conditions is definitely not going to work. ஏன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா ஒரு நாள் I was looking for bearish momentum. Okay, bearish structure எல்லாமே perfect-ஆ இருந்தது and this Trump guy just posted one tweet, market went bullish. And then ஒரு நாள் I was actually looking for bullish, ஏன்னா with all the technical supported bullish, and again he dropped one tweet, market tanked down. So which signifies அது நம்ம அவ்வளோவா நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அகெயின் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை வச்சு பார்த்தாக்கா this was the previous week highs and lows, ரைட்? இப்போது இதை நம்ம எடுத்துருவோம். This is what we are dealing with and I am bullish. NASDAQல I was looking for higher prices, right? I was even looking for all-time highs before Donald and Elon Musk came into a street fight. So I was actually looking for all-time highs. ஏன்னா there is no reason for me to look for any sort of lows. சும்மா இங்கேருந்து சரி அது இந்த இம்பேலன்ஸுக்கு வரும் அப்படின்னா அது இங்கே வரணும்னா ஏன் இங்கே மேலே க்ளோஸ் ஆச்சு? வரலாம், ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் ஹையர் ப்ரைஸஸ், சிம்பிளி புட். அண்ட் தென் இதுதான் என்னோட டெய்லி சார்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டீலிங் வித், ரைட்? டெய்லி ஃபேர் வேல்யூ கேப் இதுதான் என்னோட டெய்லி ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஸோ அகெயின் இன்னும் இருக்க மார்க்கெட் இங்கேருந்து மேலே போயிருக்கு. we have an imbalance has been respected, so we should go to ERL, which will be the buy side liquidity on this top, which is also a previous week high. So I'm just going to look for open, low, high, close, simple as that. அங்கேருந்து I'm going into 1 hour chart. I'm only trade New York session, which is actually after 8:30 PM. ஸோ 8:30 PM வரைக்கும் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ 8:30 PMக்கு ஒரு கோடு, 8 AM வச்சுப்போம். சாரி, AM, PM கிடையாது. ஸோ இது வர வரைக்கும் I'm not going to bother anything about it. Because what is the point of trading a New York asset during London session? ஓகேவா? ஸோ நம்ம 9 AM வந்துட்டோம், பரவாயில்ல. இதுதான் இந்த ட்ரேட் தான் நான் எடுத்திருந்தேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தாக்கா வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ட், நம்ம இந்த பர்டிகுலர் இம்பேலன்ஸ்குள்ளே இருக்கோம். இதை நம்ம எடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம இந்த இம்பேலன்ஸ்குள்ளே இருக்கோம். அண்ட் தென் இது என்னதுனாக்கா நம்ம இங்கேருந்து you have to understand where this particular price is delivering from, right? நம்ம ஒரு டெய்லி இம்பேலன்ஸ்குள்ளேயும் இருக்கும். that is your higher time frame key level. அந்த ஆர்டர் பிளாக் இது தான், சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி இன் மை டேர்ம்ஸ். அண்ட் தென் மார்க்கெட் என்ன பண்ணியிருக்குனாக்கா we were just accumulating here, தெரியுதா? full of range. ஸோ இங்கே we were just accumulate ஆகிட்டு we came back down on Friday, but we did not displace above this high. ஏன்னா இந்த high தான் cost this particular price leg. ஸோ இந்த ஹையை தானே நம்ம டிஸ்பிளேஸே ஆகலை. we were just retracing Sunday night overnight session ஃபுல்லாகவே we were just retracing. அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா it looks like பக்கா LR. what is the difference? இங்கே இருக்க இதுக்கு பேர் டைம் டிஸ்டார்ஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த கேண்டில் பாருங்கள், இது வந்து ஒரே ஒரு 1 hour கேண்டில், ரைட்? ஒரே ஒரு 1 hour கேண்டலோட மூவை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஐ மீன் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் 1, 2, 3 hours. ஓகேவா? மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த 3 மணி நேரம் மூவை மார்க்கெட் எவ்வளோ நேரமாக வந்திருக்கு பாருங்கள். 2 நாள் 11 மணி நேரமாக மார்க்கெட் வந்து இந்த வெறும் 3 hours நடந்த மூவை 2 நாள் 11 மணி நேரமாக மார்க்கெட் இதை அரைச்சிருக்கு. ஓகேவா? நம்ம தமிழில் சொன்னால் அரைச்சிருக்கு, இங்கிலீஷில் பேசினா இட்ஸ் டைம் டிஸ்டார்ஷன். ஸோ இந்த டிஸ்டார்ஷன் அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா லிக்விடிட்டி இருக்கும் இங்கே 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 இங்கே. அண்ட் தென் யூ ஷுட் ப்ராபப்ளி சி ஈக்குவலைஸ். அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஆல்சோ சி திஸ் ஒன்.
ஓகேவா? ஸோ இங்கே இருந்துருச்சு, இது 3 AM. இப்போது நான் இங்கே என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு 1 hour கீ லெவலில் இருந்து மார்க்கெட் வெளியே போகுது. அது எப்படி எனக்கு தெரியுதுன்னா, லுக் ஹியர், திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ரீட் ப்ரைஸ். இந்த அப் க்ளோஸ் கேண்டலுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கு மார்க்கெட்? க்ளோஸ் வச்சிருக்கு, சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. ஸோ இந்த அப் க்ளோஸ் கேண்டலுக்கு மேலே எனக்கு க்ளோஸ் வச்சிருச்சு. அதே நேரத்தில் இந்த இந்த ப்ரைஸ் லெக், ஓகேவா, இந்த ப்ரைஸ் லெக் இந்த லோ போட்ட ஸ்விங் ஹை வந்து இங்கே தான் இருக்கும் இன்னொரு ஆசெட்டில், ஓகேவா? ஸோ இந்த லோ போட்டுட்டு மார்க்கெட் இப்படி திரும்பிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்குது தெரியுமா, இந்த கேண்டில் சார்ட்டை வந்து நீங்கள் லைன் சார்ட்டாக மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல எது ஸ்விங் எது ஸ்விங் லோன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியலனா, நீங்கள் வந்து கேண்டில் சார்ட் லைன் சார்ட்டாக மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ஈஸியாக தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களோட ஹையர், இது ஸ்விங் ஹை, ஸ்விங் லோ, ஸ்விங் ஹை, ஸ்விங் ஹை, ஸ்விங் லோ, ஸ்விங் ஹை, ஸ்விங் லோ, மற்றது எல்லாமே இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இருந்த சின்ன சின்ன எல்லாமே டைம் டிஸ்டார்ஷன். இதுதான் லோ, இதுதான் ஹை, இதுதான் லோ. ஸோ இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்ச உடனே திஸ் பிகம்ஸ் யோர் சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. தெரியுதா? நம்ம பொம்மை மாதிரி வரைஞ்சி நம்ம பேப்பரில் வரையோம்ல, அதுதான் இந்த சார்ட். இதுக்கு பேர் லைன் சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம திருப்பி கேண்டில் வரும். இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்ச உடனே I was bullish because there is no reason for market to come down in my opinion, right? So இங்கேருந்து I went into a 5-minute time frame and then where is it? இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆன உடனே I went long. ஏன் நான் 5 minute போனேன்? சார்ட் நம்ம இப்போது பார்த்துட்டு இருந்தது வந்து, ஷிட், நான் கொஸ்டின்ஸுக்கு வரேன். சார்ட் 2 minutes இது முடிச்சிடும். ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது வந்து ஒரு டெய்லி கீ லெவல், ரைட்? ஸோ வேர் இஸ் த மார்க்கர்? we were looking at a daily key level. ஸோ டெய்லி கீ லெவலோட அலைன் ஆகிற டைம் ஃப்ரேம் என்ன சார்ட்? 1 hour. எஸ், 1 hour அலைன் ஆகிற டைம் ஃப்ரேம் இஸ் 5 minute. ஸோ இட்ஸ் as simple as that. ஜஸ்ட் இதுதான் உங்களோட நரேட்டிவ். இங்கே நடக்கிறத இங்கே தான் படிக்கணும், இங்கே நடக்கிறது இங்கே தான் படிக்கணும். இங்கே நடக்கும் போது இங்கே போய் படிக்கக்கூடாது. இங்கே நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் படிக்கணும், இதில் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இதில் படிக்கணும். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? டெய்லியில் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனால் தான் 1 hour போகணும், 1 hour கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனால் தான் 5 minute போகணும். டெய்லி கேண்டில் பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே 5 minute போய் என்ட்ரி போட்டால் குத்து செருப்படி, அவ்வளோதான், வெளியில் வந்துட வேண்டியது தான். அப்புறம் ரோட்டில் பிச்சை எடுக்கிற அளவுக்கு ஆகிடும் நம்ம நிலமை. ஸோ இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அழகான சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி கிடச்சிருச்சு. கரெக்டாக? ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் லாங் தேர். ஐ வெண்ட் லாங் ஹியர் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் ஒன்லி டார்கெட்டிங் 2 hour. ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு கபகபன்னு ஓடிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு கேட்க வேண்டிய விஷயம்லாம் என்னன்னாக்கா, பென் இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு லிக்விடிட்டியாக இருக்கே, இதெல்லாம் ஏன் வேலை செய்யலை, இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னா, திஸ் கம்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் சார்ட் டைம். இந்த இடத்துல நான் எஸ்எம்டி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஸோ திஸ் கம்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் சார்ட் டைம். ஐ வாஸ் டார்கெட்டிங் ஜஸ்ட் 2 hour. ஆனால் மார்க்கெட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரிப்ட் ஆல் தி வே ஹையர். சில பேர் இதுக்கப்புறம் அந்த செல்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ குட். பட் எனக்கு இது கண்ணில் பட்டுச்சு, நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இதுக்கான எக்ஸிக்யூஷன் வந்து இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். Day 1 தெரியுதா? See 21,261 என்ட்ரி. நான் இதுக்கும் கீழே எடுத்திருக்கேன், இந்த இடத்துல எடுத்தேன். 21,261 261 சாரி 281, எஸ், இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கேன். விச் இஸ் பேசிக்லி ஒரு 5 பாயிண்ட் கீழே எடுத்திருக்கேன். இங்கேருந்து மேலே போயிடுச்சு, ஈஸி அஸ் தட். ஸோ ஐ ஒன்லி டீச் வாட் ஐ ட்ரேட். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த நாள் என்ன நடந்துச்சுனாக்கா, ஜஸ்ட் கோ ஹெட் அண்ட் லுக் ஹியர். என்னோடய எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் இருக்கும். இதுதான் அந்த ட்ரேட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் இருக்கும். யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் லுக் அண்ட் தென் அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் போட்டு பார்த்து ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் இட், ட்ரை டு பிரேக் இட் டவுன், ட்ரை டு டைசெக்ட் இட். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன் ஆன் NQ.
So let's get back to questions here. Do you have any questions for me? Hey, Manoj, HDF candle close before trade எடுத்து தான் bro நிறைய ஐடியா வாங்கிட்டு இருந்தேன். Thanks bro. Yeah, that's very easy. So as I told you earlier, ஒரு டெய்லி கீ லெவலில் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த டெய்லி கேண்டில் முடிஞ்சாதான் அது என்ன நடக்க போகுதுன்றது தெரியும். ஸோ இஃப் இட்ஸ் அ டெய்லி கீ லெவல், அந்த டெய்லி கேண்டிலில் முடிய விடுங்க, க்ளோஸ் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா தான் யூ ஷுட் கோ டு 1 hour டைம் ஃப்ரேம். இப்போ 1 hour கீ லெவலில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கனாக்கா let that 1 hour candle close, அதுக்கப்புறமா go into 5-minute time frame and then figure out a continuation model. Simple as that. Is this a way that we see confluence in DXY then go EUGU to trade? Yes, this is actually the way you should trade EU and GU. There is no point in reason to just go ahead and analyze EU and GU. See, just EU, GU or AU or the New Zealand dollar, New Zealand versus dollar, I mean the New Zealand dollar versus the US dollar, இது எல்லாமே you can trade because all of these moves in correlation with DXY. So figure out a direction in DXY, do all your market work in DXY, and DXY if you're looking for longs, then go ahead and figure out whether EU is the best option to look for shorts or GU is the best option to look for shorts or NU is the best option to New Zealand dollar is the best option to look for shorts. Illa you can just look for longs in UJ. So do your analysis in dollar and then figure out which particular asset class falls correlated with dollar, like proper ரொம்ப சாப்பியாக மெஸ்ஸியாக இல்லாமல் which one aligns perfectly with dollarன்னு பார்த்து அதில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களுக்கு EU GUவில் எது பார்க்கணும்னு தெரியல, குழப்பமாக இருக்குன்னா there is a pair called EG. So that is basically Euro versus the Great British Pound, right? So இப்போ for example DXYல நீங்கள் லாங் பார்க்குறீங்கன்னா which signifies the market should go down. ஸோ உங்களுக்கு EUவா GUவா ஷார்ட் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னாக்கா you can look at EG. ஸோ EG உங்களுக்கு புல்லிஷாக இருக்குன்னா அப்போ யூரோ வந்து புல்லிஷாக இருக்குது, then short GU. So this is how correlated markets work. Again, another source for you. இதெல்லாம் உங்களோட ஃபாரெக்ஸ் ஃபேக் குருலாம் சொல்லி தர மாட்டேன், ஏன்னா அவனுக்கே தெரியாது. Next one. Any other questions? இங்கே அதுவும் இல்லை. அதுக்கிட்டே ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் go ahead, ask it. Type 1 if you have a question. Type 2 if you don't have a question. How do you manage 50k eval account? Very simple. So I know my win rate, I know my RR, which is basically what is my risk to reward. I know that, right? And then I also know my win rate. And I also know my worst probability. For example, let's say person A ஓட win rate வந்து is 60% ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணலனாக்கா 40% லாஸஸ் எடுப்பார். ஓகேவா? தொடர்ந்து தட் இஸ் த வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. ஹீ கேன் டேக் 4 losses in a row. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி he should manage risk. So I'm not going to tell you what is my win rate or what is the RR that I look for. Sometimes I look for 2R, sometimes I look for fucking 10R, right? It entirely depends on what the market is giving, and adhiketha mari I'll just risk. But on a granular note, what I do is on a 50k eval, you get somewhere around $2,000 to $2,500 as your drawdown. Again, this is trailing. So ஒவ்வொரு நாள் முடிஞ்சதும் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருந்தீங்கன்னா அந்த ட்ராடவுனும் சேர்ந்து கூட ட்ரெயில் ஆகிட்டே வரப்போகுது. ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் இந்த 2,500லேருந்து ஐ ரிஸ்க் 10% per trade. So which signifies $250 per trade. So that gives me 10 trades. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அந்த 60% win rate guy எடுத்தாக்கா he can take 4 losses in a row, right? And then let's say his RR is 1 to 2. Okay, wow. 60% win rate with 1 to 2 RR is like ATM machine. So appo vandu 4 losses in a row na it will be 4R. So balance 6 me TP na it will be plus 12. So 12 minus 4 is 8.
ப்ராப்பராக அவனோட பிளான் அவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவனோட மாடல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் he should come out with 8 hour after 10 trades. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 250 into 8 என்ன ஆச்சு? 25 into 8, 8 5s are 40, 8 2s are 16, 1 2 3 4. Yeah, 8 2s are 16, 2 4. So that is $2,000. ஓகேவா? அவன் பிரேக் ஈவனை தாண்டி ப்ராஃபிட் $2,000 இருப்பான். ஸோ he only has $1,000 more to pass the eval. Simple as that. So this is how you should do. Again, this only applies if you know what you're doing. இல்லை நான் சும்மா பை செல் பட்டன் அமுக்க போகிறேன், அந்த 2 பட்டனையும் நான் ரேப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, God bless your soul. Shit is not going to work. Next question. வேறு யாருக்கா ஏதாவது கேள்வி இருக்கா கைஸ்? இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரில, அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரில, எனக்கு இந்த லாஸ் ஆகிடுச்சு, அந்த லாஸ் ஆகிடுச்சு, ஏதாவது இருக்கா? நோ ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஷாரா? வேறு எதுவுமே இல்லையா கைஸ்? Okay, so I hope you like this session. Type 1. Oh, can you explain turtle soup? One minute, bro. You like this? Turtle soup எப்படி bro நான் explain பண்ணுவேன்? So theoretically you should know why the market moves. ஓகேவா? மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்கு இருக்கிறது என்னென்ன ரீசன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஏன் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது? If you don't have time, explanation from. Yeah, that is very easy, bro. See, theoretically, why the market moves. First one, to seek liquidity, hunt liquidity, seek liquidity, correct? Second one, to generate liquidity. And then third one is rebalance inefficiency. Rebalance and retrace. So இதுதான், this is the 3-4 reasons. இதை நம்ம இன்னும் பிரிக்கணும்னா இன்னும் பிரிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்னாக திருப்பினா எப்படி இருக்கும்னாக்கா, A M D X. ஏனா என்னது? கன்சாலிடேஷன் ஆகுமா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்? இட் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் லிக்விடிட்டி. மேனிப்புலேஷன்னா என்னது? ஒரு சைடு இருக்க லிக்விடிட்டியை ஸ்வீப் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸ்வீப் பண்ணிடும், லிக்விடிட்டி ஸ்வீப். டீனா என்னது? டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்? ஏன்னா இந்த அக்யூமுலேட் ஆனதுக்கு மேலே இருக்க லிக்விடிட்டியை எடுக்கிறதுக்காக, டு ஹண்ட் தட் லிக்விடிட்டி. ஸோ இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது இங்கே கீழே என்ன ஆகும்? இன்எஃபிஷியன்சி வரும். ஏன்னா ப்ரைஸ் டெலிவரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன நடக்கும்? ரீபேலன்ஸ் ஆர் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆர் ரிவர்சல். இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? இட் ரீபேலன்ஸஸ் இன் டு த இன்எஃபிஷியன்சி ஆர் டு ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ரேஞ்ச். இதுதான் தியரட்டிக்கல் ஆன்சர் ஃபார் தட். இப்போ டர்ட்டில் சூப் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மூவ் எடுக்கிறதுன்னு வச்சுப்போமே. இப்போ வந்து இது ஒரு ஹை. ஓ ஷிட், சாரி. ஸோ இப்போது நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? இது ஒரு லோ, இது ஒரு ஹை, இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக? இது ஒரு ட்ரெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம எங்கேயுமே லாங்கே போகக்கூடாது. ஏன்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? மார்க்கெட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிப்பிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர் அண்ட் ஹையர். இது ப்ரொடெக்டட் லோவாக கிடையாது, இது ப்ரொடெக்டட் லோவாக கிடையாது, இது ப்ரொடெக்டட் லோவாக கிடையாது. ஏன் இதெல்லாம் ப்ரொடெக்டட் லோ கிடையாதுன்றனா, இங்கே எங்கேயுமே எனக்கு சூப் தெரில. வாட் டு ஐ மீன் பை சூப் அப்படின்னாக்கா, தேர் கேன் பி செல் ஆர்டர்ஸ் ரெஸ்டிங் ஹியர். பை ஸ்டாப்ஸ் இங்கே இருக்கலாம், செல் ஸ்டாப்ஸ் இங்கே இருக்கலாம். தேர் கேன் பி செல் ஸ்டாப்ஸ் ரெஸ்டிங் ஹியர். There can be sell stops resting here, and then there can be sell stops resting here. There can be sell stops resting here. ஸோ இவ்வளோ லிக்விடிட்டி என் கண்ணுக்கு தெரியுது. இங்கே இந்த பக்கம் விட்டுருங்க. ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்க ப்ரைஸ் லைக்னா இவ்வளோ லிக்விடிட்டி எனக்கு தெரியுது. ஸோ நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லாங் போனேன்னா, நான் புல்லிஷாக இருந்தாலும் என் ஸ்டாப்பை நான் இங்கே வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா எனி டைம் மார்க்கெட் வந்து திருப்பி இதை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போகலாம்.
அதே நேரத்தில் இங்கேயும் வைக்க முடியாது, இங்கேயும் வைக்க முடியாது, இங்கேயும் வைக்க முடியாது, இங்கே கடைசி இங்கே தான் வைக்கணும். ஸோ நான் இங்கே லாங் போய் இங்கே ஸ்டாப் வச்சேன்னா சப்போஸ் மேலேயே இங்கேயே புல்லிஷ் மொமெண்டம் முடிஞ்சு கீழே வந்துருச்சுன்னா எனக்கு மொத்தமாக லாஸ். தட் இஸ் லைக் நெகட்டிவ் ஆர்ஆர். So you need to identify where the potential turtle soup might happen. Turtle soup now is stopping out, is hunting liquidity வச்சுக்கோங்களேன். is stopping out retailers hedge funds அவ்வளோ இன்டெப்த் நம்ம போக தேவை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ரிஸ்க் பண்ணுற அந்த $100 or $1,000, so it doesn't make any bit of sense for us to go into that deep and then நம்ம சைக்காலஜிக்கலி அஃபெக்ட் ஆகிடுவோம். அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ரேபிட் ஹோல். ஸோ இப்போது இப்படி இருக்கிறப்ப நான் எங்கே என்னோடய ஸ்டாப் வைக்க முடியும்? அப்போது தேர் இஸ் நோ ட்ரேட் ஹியர். அப்போது வாட் கேன் ஹேப்பன்னா, இங்கேருந்து இப்போது மார்க்கெட் இப்படி போகுதுன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்த 2 ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் லோஸை சூப் பண்ணிவிட்டு, அதாவது இங்கே இருக்க லிக்விடிட்டியை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுச்சு. இதுதான் நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ரீலில் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நிறைய காப்பிலாம் வந்துருச்சு அது. ஸோ பேசிக்லி மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பிக்கு போகுதுனாக்கா, அந்த பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ஒரு காருன்னு வச்சுப்போமே. இப்போது சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வந்து கார் போகுது, ஓகேவா? சென்னை டு பெங்களூர் கார் போகுது. இப்போ இந்த கார் நடுவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நிறுத்தி பெட்ரோல் போட்டு தான் போகணும், அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஹி ஹேஸ் அ டேங்க் ஃபுல். ஸோ டேங்க் ஃபுல்லாக அவன் போயிட்டானா நம்ம எதுவுமே போட முடியாது, நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் பெட்ரோல் போடுறதுக்கு எங்கே நிற்கலாம்? சென்னை டு பெங்களூர் போகும்போது ஆம்பூரில் நிற்கலாம் பிரியாணி சாப்பிட, இல்லை வேலூரில் நிற்கலாம் பிரியாணி சாப்பிட. லஞ்சு, தம் பிரேக்கு, டீ பிரேக்கு, ஆய் போகிற பிரேக்கு, உச்சா போகிற பிரேக், வாட் எவர் த ஃபக், ரைட்? ஸோ அந்த பிரேக்கு தான் இது. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிரேக்கு நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடச்சிருக்கு, தெரியுதா? பாருங்கள், நான் மெஷரே பண்ணாமல் வரைஞ்சாலும் கரெக்டாக வருது, அந்த அளவுக்கு எனக்கு மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடச்சிருச்சு. அண்ட் தென் இங்கேருந்து மேலே போகும்போது இந்த டர்ட்டில் சூப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் லெக்கில் ஏதாவது ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கும், அதை இன்வெஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ பிடிஆர்ஏ மேட்ரிக்ஸ் படி பார்த்தாக்கா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூப்பில் என்ன கிடைக்குன்னா, கிடைக்க போகிற ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு வந்து ரிஜெக்ஷன் பிளாக், ஓகேவா? அந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற மேட்ரு வந்து ஆர்டர் பிளாக். அதுக்கு மேலே கிடைக்கிற மேட்ரு வந்து ஐஎஃப்இஜி. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனாக்கா, ஐஎஃப்இஜினா நம்ம புல்லிஷாக பார்த்தாக்கா இந்த சைட் பேரிஷாக இருக்க ஏதாவது ஒரு இம்பேலன்ஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா இது ரெண்டும் ஓவர்லாப் ஆகிற இடத்துல ஒரு புல்லிஷ் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கும். நம்ம லாங்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன், இதை அப்படியே தலைகீழ திருப்பிங்கன்னா ஷார்ட்ஸுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரேக்கர் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்விங் சிஸ்ட் கிடைக்கும். பிரேக்கர் மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்விங் சிஐஎஸ்டி கிடைக்கும். இதுக்கு மேலே அந்த பிரேக்கருக்கு மேலே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, இதுதான் உங்களோட பிரேக்கர் பிளாக்கா. இப்போ இந்த பிரேக்கருக்கு மேலே இப்படி போய் இப்படி வந்தால் இந்த இடத்துல இருக்க ஃபேர் வேல்யூ கேப்பில் தான் 2022 மாடலில் நீங்கள் எடுப்பீங்க. பிகாஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட், ஃபேர் வேல்யூ கேப், பூம், ஹையர், ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஐடென்டிஃபை டர்ட்டில் சூப். இதை விட எனக்கு எப்படி எளிமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரில கைஸ், ஐம் சாரி, ஐ ஆம் அன் இல்லிட்ரேட். Show some examples in chart please. Go look at all the trade breakdowns bro. All my trade breakdowns will have turtle soup on it. இதுவே சூப்பு தான். இங்கே பாருங்க, நான் இன்னைக்கு எடுத்தது எல்லாமே சூப்பு தான். யோ, இந்தியா ஹேஸ் அ லோ லிட்ரஸி ரேட்டா? சி, இது வந்து ஒரு இங்கே எடுத்துக்கிட்டால் இது ஒரு டர்ட்டில் சூப்பு. கேண்டில் ரேஞ்ச் தியரி வேறு இருக்குது இங்கே. கேண்டில் ரேஞ்ச் லோ சூப், அப்புறம் என்ன இருக்குது? இந்த லோ பிரிண்ட் பண்ண கேண்டில் ஸ்விங் ஹை எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது, ரைட்டா? இப்போ இதை தாண்டி மேலே க்ளோஸ் வச்சிருச்சு, இம்பேலன்ஸ் இருக்குது. இந்த இம்பேலன்ஸில் என்ன இருக்குது? ஆட கண்ணை திறந்து பாருங்க கைஸ், இம்பேலன்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது? ரீபேலன்ஸ் பண்ண வந்திருக்கு, தெரியுதா? ஸோ இங்கேயே கூட நீங்கள் ட்ரேடு போட்டுருக்கலாம். ட்ரேடை போட்டு இப்படி ஸ்டாப் வச்சுருக்கலாம். டார்கெட்டிங் திஸ் ஹை, ஈஸி 4R. ட்ரேட் ஆகிட்டான், பறந்து போயிட்டான். யா, எக்ஸாக்ட்லி, இட்ஸ் தட் ஈஸி. ஸோ
ஓகே கைஸ், ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? எனிதிங் எல்ஸ்? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தது புரிஞ்சிருந்ததுன்னா டைப் 1, புரியலனா டைப் 2. ஓகே கைஸ், இட் வாஸ் நைஸ் டாக்கிங் டு யூ. ஹாவ் அ குட் ஒன். குட் பை.